मित्रांनो, BBA, BCA, BBM आणि BMS CET 2025 साठी जनरल नॉलेज आणि अवेअरनेस या विषयामधून अत्यंत महत्त्वाचे MCQ आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तसेच त्या MCQचे आन्सर्स आणि आन्सर्सचं डिटेल एक्सप्लेनेशन सुद्धा या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. तर हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमचा एज्युकेटर अरविंद आणि तुमचं स्वागत आहे ग्लोबल ऑनलाईनमध्ये. मित्रांनो, या CET साठी असणारी जी लाईव्ह क्रॅश कोर्सची बॅच आहे ती ग्लोबल ऑनलाईनमध्ये आम्ही सुरू करत आहोत. या बॅचमध्ये तुम्हाला डेली लाईव्ह क्लासेसच्या माध्यमातून तुमचा संपूर्ण सिलेबस कव्हर केला जाणार आहे. तुम्हाला रेकॉर्डेड व्हिडिओ लेक्चर सुद्धा या बॅचमध्ये अवेलेबल असतील. तसेच संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या नोट्स, 50 पेक्षा अधिक मॉक टेस्ट आणि 2000 पेक्षा अधिक MCQ सुद्धा तुम्हाला या बॅचमध्ये प्रोव्हाइड केले जातील. तर विद्यार्थी मित्रांनो, बॅचला जॉईन करण्यासाठी तुम्ही स्क्रीनवरती दिलेल्या नंबरवरती व्हॉट्सअप करू शकता किंवा प्ले स्टोअरवरती जाऊन तिथेही ग्लोबल ऑनलाईन ॲपमध्ये MH BCA BBA BBM BMS एक्झाम हा कोर्स तुम्ही जॉईन करू शकता. तर विद्यार्थी मित्रांनो, लवकरात लवकर हा कोर्स जॉईन करा आणि CET क्रॅक करण्याची तयारी करा. तर मित्रांनो, सुरू करूया आजच्या प्रश्नांना. ओके, ठीक आहे. प्रियल पण म्हणताय की ओके आहे. मे बी नेटवर्कमध्ये वगैरे काही प्रॉब्लेम असेल त्याच्यामुळे डबल येत असेल. कारण माझ्या साईडने तरी ओके, श्रावणी ओके आलाय. ओके, ठीक आहे. ओके, अमोल यांचा एक्सपिरियन्स आहे की डिस्कनेक्ट करून कनेक्ट केल्यानंतर आवाज सिंगल येतो. नेक्स्ट इज MIT highlights 2025's a key breakthroughs, generative AI search, robotaxis, not robotoxin, robotaxis and green jet fuel. It is released by MIT Technology Review, June 2025. MIT's annual breakthrough technologies list included 3 innovations with major implications for science and society. So MIT is into the inventions which are really useful for the human being into various sector. So these are some inventions which are made by the MIT and they were mentioned into the MIT Technology Review. This is one of the journal which is published by MIT in June 2025. First one is a generative AI search AI system that not only retrieve information but generate high quality answers, revolutionizing education and research. So this generative AI search is one of the breakthrough which is achieved by MIT. And in this achievement, they developed a AI system that not only retrieve information about the prompt which is given by us, it will generate a high quality answers as well, and that will going to revolutionize education and research. So this is one of the invention which is done by the MIT. Again, a robotaxis is a fully autonomous electric vehicle now being tested in multiple cities under real traffic. So this is one of the fully autonomous electric vehicle which is made by MIT. The name is a robotaxis, which is autonomous, means completely controlled by machine, and tests are being carried out on this car in cities under the real traffic. Then green jet fuels made from biomass or captured CO2 aimed at decarbonizing aviation. So green jet fuel is also invented by the MIT in order to reduce carbon emission, and that green jet fuel is based on a biomass or captured CO2, and they are aiming to decarbonize aviation, means by using a traditional fuel in the aviation sector, there is a formation of carbon dioxide which is responsible for greenhouse effect or global warming. So that is being reduced by the breakthrough which is made by the MIT, means they are into a green jet fuel generation. So autonomous vehicles are self-driving cars using AI sensors and machine learning. So autonomous vehicles which are made by the MIT called robotaxis. It is basically a self-driven car. That car drives itself. It does not need any kind of human intervention in order to drive on a road. It is using a technology of artificial intelligence. Then sensors are used
in that car. Those sensors gives data input to the artificial intelligence, and that artificial intelligence will going to make decisions based on the data input which is given by the sensors. And using machine learning, this autonomous vehicle will be driving itself, which is made by the MIT, called robotaxis. Then sustainable aviation fuel, that is SAF, bio derived or synthetic fuel that can power aircraft with a lower emission. So this is one of the fuel which is made by the MIT, and that is based on a biological source. It is derived biologically, or it will be a synthetic fuel that will reduce emission of carbon dioxide into the environment, which will be helpful in reducing the global warming, because in aviation sector there is a use of a tremendous amount of fuel while carrying people and logistics or objects from one place to another. So by using this kind of green jet fuel, there is a reduction in carbon dioxide emission, which is presently being emitted by the use of traditional fuels. So why it matters? These technologies signal the convergence of AI, mobility, and clean energy, reshaping global economics, environmental laws, and urban infrastructure. So this will have an effect on mobility and clean energy, because they are introducing artificial intelligence and machine learning into the driving, along with the jet fuel or a green jet fuel, which is invented by the MIT, that will also be helpful in reshaping global economics, because the cost which will require to produce or to get a traditional fuel, that can be lowered down with the help of this green fuel. Ultimately, that will going to reshape the global economics. Then environmental laws and urban infrastructures. तर MIT जी आहे, MIT ने 3 इन्व्हेन्शन आता पब्लिश केलेले आहेत. त्यांच्या MIT टेक्नॉलॉजी रिव्ह्यू द्वारे त्यांनी प्रसिद्ध केले आहेत. तर 2025 मध्ये त्यांनी वैज्ञानिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून 3 महत्वाचे नवीन गोष्टी सादर केलेल्या आहेत. पहिला आहे जनरेटिव्ह AI सर्च. तर ही एक अशी AI प्रणाली आहे जी केवळ माहिती शोधून देत नाही, तर उच्च दर्जाचे उत्तर निर्माणही करते आणि शिक्षण तसेच संशोधनासाठी क्रांतिकारी ठरणारे हे तंत्रज्ञान आहे. जसं आपलं ओपन AIचं ChatGPT असेल, त्याच्यानंतर डीपसिक असेल, त्याच्यानंतर जेमिनाय असेल, त्याच्यानंतर मेटा AI असेल, त्या पद्धतीने त्यांनी एक AI टेक्नॉलॉजी इन्व्हेंट केली आहे आणि त्याचा यूज करून हाय क्वालिटी कंटेंट तुम्ही जनरेट करू शकता. त्याच्यानंतर आन्सर्स फक्त प्रॉम्प्ट देऊन तुम्ही आन्सर्स नव्हे, तर त्याच्यामधून चांगल्या क्वालिटीचे आन्सर्स मिळवू शकता. त्याचा उपयोग तुम्ही शिक्षण क्षेत्रामध्ये आणि संशोधनामध्ये करू शकता. नेक्स्ट इज रोबोटॅक्सिस. ही एक अशी प्रणाली आहे ज्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असेल, मशीन लर्निंग असेल आणि सेन्सर्सचा वापर करून एक कार त्यांनी डेव्हलप केलेली आहे. दॅट कार इज अ ऑटोनॉमस व्हेकल. ऑटोनॉमस आहे म्हणजे ती स्वतः ड्रायव्हिंग करते. सेपरेट तिथे ड्रायव्हरची गरज पडत नाही. सेन्सर्सचा वापर करून त्या कारच्या आजूबाजूला असणाऱ्या सिच्युएशनचा एक अंदाज घेण्याचं काम ते सेन्सर्स करतात आणि ते सेन्सर्स जे आहे ते इन्फॉर्मेशन त्यांच्या सेंट्रलाइज सर्व्हरला पाठवतात आणि त्या सर्व्हरमधनं AI जी आहे ती ऑपरेट करते ती व्हेकल. डिसिजन देणं असेल किंवा डिसिजन देऊन त्या कारला ऑपरेट करणं असेल, हे सगळं AIच्या मदतीने आणि मशीन लर्निंगच्या मदतीने केलं जातं. ठीक आहे. तसंच ग्रीन जेट फ्युल्स सुद्धा बनवण्यामध्ये त्यांना यश येत आहे, ज्याच्यामध्ये बायोमास म्हणजेच जे बायोलॉजिकल सोर्सेस आहेत, जैविक सोर्सेस, त्याच्यापासून ते एक इंधन बनवतात, फ्युएल बनवतात, ज्याचा वापर करून एव्हिएशन मध्ये म्हणजेच हवाई उद्योग जे आहेत त्याच्यामध्ये हे जेट फ्युल वापरता येईल. त्याच्यामुळं जे कार्बन डायऑक्साईडचं इमिशन आहे ते कमी होऊ शकतं, प्रदूषण कमी होईल आणि अल्टिमेटली वातावरणाला त्याचा फायदा होईल.
तर ऑटोनॉमस व्हेकल म्हणजेच अशा व्हेकल ज्याच्यामध्ये AI, सेन्सर्स आणि मशीन लर्निंगचा वापर केला जातो आणि या गोष्टींचा वापर करून कार ड्राईव्ह केली जाते विदाउट एनी ह्युमन इंटरव्हेन्शन. त्यानंतर जे सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्यूल त्यांनी बनवलेलं आहे हे कृत्रिम पद्धतीने किंवा जैविक स्रोतापासून बनवलं जातं आणि हे विमानात वापरलं जाऊ शकतं. आणि पारंपरिक इंधनं जे वापरले जातात, जे एव्हिएशन मध्ये आता जे सध्या वापरलं जाणारं जे इंधन आहे त्याच्यामधून होणाऱ्या कार्बनच्या उत्सर्जनापेक्षा कमी उत्सर्जन या सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्यूलमुळे होतं, म्हणजे वातावरणाला हे फायदेशीर आहे. तर हे जे तंत्रज्ञान आहे याच्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता असेल, वाहतूक असेल आणि स्वच्छ ऊर्जा या सर्व क्षेत्रांचा याच्यामध्ये समावेश आहे. याच्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था, पर्यावरणामधील असणारे जे कायदे आहे आणि शहरी पायाभूत रचना याच्यावरती खोलवरती परिणाम करणाऱ्या या गोष्टी भविष्यामध्ये असू शकतील. ठीक आहे. तर MIT ने 3 गोष्टी केल्या आहेत. पहिलं तर जनरेटिव्ह AI सर्च त्यांनी सुरू केलं, इन्व्हेंट केलंय. त्याच्यानंतर रोबोटॅक्सी नावाचं एक सेल्फ ड्रायव्हिंग कार बनवली आहे आणि एक सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्यूल बनवलंय, म्हणजे विमान वाहतुकीसाठी वापरलं जाणारं जे इंधन आहे, विमानामध्ये वापरलं जाणारं जे इंधन आहे त्याच्यावरती त्यांनी नवीन शोध करून ग्रीन फ्यूल बनवलेलं आहे, ज्याचा वापर केल्यानंतर पारंपरिक फ्यूलचा वापर केल्यानंतर जेवढा कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतो त्याच्यापेक्षा कमी कार्बन उत्सर्जन या फ्युएलच्या वापरातून, या इंधनाच्या वापरातून होतं. त्याच्यामुळे पर्यावरणाला या गोष्टींचा फायदा होणार आहे. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स and computing. GPT 4.5 preview released by OpenAI in February 2025. OpenAI released a preview version of a GPT 4.5, an advanced upgraded version of a GPT-4, which is used widely in the application like ChatGPT. The model demonstrates significantly improved reasoning, coding, summarization, and multi-language capabilities. So this was one of the update which is made by the OpenAI into the ChatGPT over GPT-4, and this update include improved reasoning skill, कोडिंग, समरायझेशन आणि मल्टी लँग्वेज कॅपेबिलिटीज. वापरलाय का चॅट जीपीटी कधी? त्या जिबली आर्ट पेक्षा वेगळं कधी वापरण्यात आलंय का तुमच्या? तुम्ही जर ते वापरलं तर याच्यामध्ये रिझनिंग स्किल आहेत. याच्यामध्ये तुम्ही जर कधी एखाद्या लॉजिकल अँड अनालिटिकल रिझनिंगच्या क्वेश्चन पाशी स्टक झाला तर एखाद्या वेळेस वापरून बघा. चॅट जीपीटी बऱ्यापैकी चांगलं रिस्पॉन्स करते. त्याच्यानंतर कोडिंगसाठी तुम्ही एखादा कोड जर बनवत असाल, तर तुम्ही कोडिंग करत असाल किंवा काही दुसरं असेल, साधं तुम्ही एक्सेल मध्ये फॉर्म्युले जर लावत असाल तरी तुम्ही चॅट जीपीटीचा वापर एकदा करून बघा, तुम्हाला तुमचं काम खूप सोपं होतं. त्याच्यानंतर समरायझेशन. आता ज्यावेळेस खूप मोठा डेटा तुमच्याकडे असतो आणि तुम्हाला जर समराईज करायचा असेल तर तुम्ही जीपीटीचा वापर करून तो डेटा समराईज करू शकता आणि मल्टी लँग्वेज ट्रान्सलेशन वगैरे पण याच्यामध्ये करता येतं. तुम्ही मराठीमधून प्रश्न विचारलात, तुम्हाला मराठीमधून पण आन्सर मिळतं. तुम्ही कुठल्याही लँग्वेज मधून प्रश्न विचारा, तुम्हाला त्या लँग्वेजमध्ये आन्सर देण्याचं काम जीपीटी करतं. तर हे सगळे जे नवीन अपडेट्स जे आहेत ते GPT 4.5 मध्ये आता आलेले आहेत. सो it is seen as a stepping stone towards the artificial general intelligence AGI system capable of human-like thinking across diverse tasks. So we human, the way we think, this GPT 4.5 has an ability similar to us for thinking and reasoning. Foundation model, a versatile AI model trained on a broad data, adaptable to many tasks. So foundational model is nothing but a artificial intelligence model which is trained on a broad data. That data include information from the several sectors, because you can ask anything to ChatGPT related to any subject. On that subject, ChatGPT will going to give you an answer which is approximately perfect. So AI or these language models are trained on a broad data, means most of the sectors are included in the training of this artificial intelligence.
Then inference versus training. Training is the learning phase. Inference is when model is used to generate outputs. So at start, GPT was into the training phase in which that GPT was trained on a broad data, even not only a chat GPT. Every AI model is trained on a data, and then there is an inference phase in which you can give a prompt to that artificial intelligence model to generate responses based on the data on which that GPT or that chatbot was trained on. So why it matters? AI models like GPT are now widely used in law, education, healthcare, governance, and even court assistance. Understanding their capabilities and legal boundaries is vital in a modern digital policy. So basically, GPTs can be used in various sectors such as law, then education systems, healthcare, and governance. So these sectors can incorporate these artificial intelligence model in order to derive conclusions or even to get relevant information or to structure a data which is available in the market or available on the internet, and a desirable output is possible with the help of these GPTs. So even in court assistance, GPT can be used. So we need to understand its capability and legal boundaries, which will be vital in the modern digital policies. The artificial इंटेलिजन्स वरती आपण करंट अफेअर्स पाहतोय. ओपन AI आहे. हो, अक्षय यांनी वापरलेलं आहे. जबरदस्त टूल आहे. खरंच चांगलं टूल आहे. चॅट जीपीटी पण आहे, डीपसिक पण आहे. डीपसिक पण चांगलं आहे. डीपसिक थोडंसं ओल्ड डेटाचं तुम्हाला रेफरन्स देईल, पण चॅट जीपीटी आता ऑनलाईन असल्यामुळं ते करंट डेचं सुद्धा इन्फॉर्मेशन तुम्हाला देतं. ठीक आहे, वापरा तुम्ही, चांगलं टूल आहे. इंग्लिश मधून किंवा मराठीमधून डायरेक्ट चायनीज लँग्वेज मध्ये संभाषण करता येते. राईट, मोस्ट ऑफ द लँग्वेज सपोर्ट करतं जीपीटी. तर ओपन एआयने जीपीटी 4.5 चे प्रिव्ह्यू संस्करण प्रसिद्ध केले. हा एक नवीन अपडेट त्यांनी आणलाय, ज्याच्यामध्ये प्रगत आवृत्तीचे पूर्वावलोकन प्रिव्ह्यू व्हर्जन यांनी दिलं होतं. जीपीटी 4 याच्या अगोदरचं एक व्हर्जन होतं, ज्याच्यामध्ये हे जे 4.5 आहे हे अधिक सक्षम आणि बहुपरिमिती सुधारित, म्हणजे वेगवेगळ्या सेक्टर्सचं नॉलेज याच्यामध्ये आहे. आता या मॉडेलमध्ये युक्तिवाद क्षमता, लॉजिकल रिझनिंग विषयी इन्कॉर्पोरेट करण्यात आलंय. कोडिंग, संक्षेप लेखन आणि बहुभाषिक कामगिरी या सर्व गोष्टीमध्ये प्रगती या 4.5 अपडेटने दाखवलेली आहे. आता आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजन्स म्हणजेच माणसासारखी बहुविध विचारशक्ती असलेली प्रणाली. म्हणजे आपण जसा विचार करतो, आता तुम्हाला जर एखादा क्वेश्चन दिला, एखादा लॉजिकल अनालिटिकल रिझनिंगचा क्वेश्चन दिला किंवा कोडिंग डिकोडिंगचा काही क्वेश्चन दिला, जसं तुम्ही मल्टिपल पॅरामीटर्सने त्याच्यावरती विचार करता, सेम हे जे जनरेटिव्ह एआयज असतात हे सुद्धा त्या क्वेश्चन वरती मल्टिपल पॅरामीटर्स मधून विचार करून तुम्हाला एक प्रोबॅबल आन्सर्स देण्याचं काम करतात. ठीक आहे, तर मग फाउंडेशन मॉडेल असतं, त्याच्यामध्ये विविध कार्यासाठी उपयुक्त असणारे बहुउद्देशीय एआय मॉडेल जे मोठ्या प्रमाणावरती डेटावर प्रशिक्षण घेतलेले असतात. आता ज्यावेळेस चॅट जीपीटी बनवलं गेलं त्यावेळेस त्या एआय चॅटबॉटचं पहिले ट्रेनिंग होतं, ज्याच्यामध्ये ऑल ओव्हर द इंटरनेट जो डेटा अवेलेबल आहे त्या पूर्ण डेटावरती याला ट्रेनिंग दिलं गेलं. आणि तो डेटा जो आहे, जसं तुम्ही परीक्षेच्या अगोदर अभ्यास करता आणि परीक्षेला जाता आणि पेपर लिहिता, त्यावेळेस तुम्ही जे तुमच्या ब्रेनला ट्रेन केलेलं आहे, तुमच्या ब्रेनमध्ये जी इन्फॉर्मेशन स्टोअर केलेली आहे परीक्षेच्या आदल्या दिवशी वाचून, रात्री वगैरे अचानक उठले आणि अभ्यास करावा वाटला, तर तसं जीपीटीला पहिले अभ्यास करावा लागला. त्याच्यानंतर आता इन्फरन्स फेज मध्ये आहे. इन्फरन्स आणि ट्रेनिंग फेज असं, त्याच्यामध्ये ट्रेनिंग फेज मध्ये मॉडेलला शिकवलं जातं आणि इन्फरन्स फेज मध्ये प्रत्यक्षात उत्तरं ते मॉडेल देतं. जसं तुम्ही परीक्षेला बसता त्यावेळेस तुम्ही इन्फरन्स स्टेज मध्ये जाता आणि आलेल्या प्रश्नांची उत्तरं तिथे देता. तर एआय मॉडेल जसे की जीपीटी आता कायदा, शिक्षण, आरोग्य सेवा, शासकीय प्रक्रिया आणि न्यायालयीन सहाय्य यासारख्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहे. कारण मोठा डेटा हँडल करणं ह्युमनली पॉसिबल नसतं. तुम्हाला जर एखादी
50 पेजेसची PDF दिली आणि तुम्हाला सांगितलं की ही समराईज करा, तर तुम्हाला मे बी 1-2 तास वेळ लागेल समराईज करायला पूर्ण. तर GPTs ज्या असतात विदिन मिनिट तुम्हाला समराईज करून तो डेटा देऊ शकतात. तर मग कायदा क्षेत्रामध्ये असेल, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये असेल, आरोग्य सेवेमध्ये असेल, प्रशासकीय प्रक्रिया असतील, न्यायालयीन सहाय्य असेल, या सगळ्या गोष्टीमध्ये जनरेटिव्ह एआयचा वापर आता वाढलेला आहे. आणि याच्या ज्या क्षमता आणि कायदेशीर मर्यादा आहेत, हे समजून घेणं पण तितकंच महत्वाचं आहे. आणि आधुनिक डिजिटल धोरणं जे आहेत, ते ठरवताना या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून नवीन धोरणं ठरवले गेले पाहिजे. एखादा चॅप्टर टाकला की त्याच्यावर कुठले क्वेश्चन येऊ शकतात हे पण सांगता जीपीटी. ग्रेट. अमोल सांगताय की काजू बदाम खाऊन आलो. ओके अमोल, चांगली गोष्ट आहे. Congratulations. MatterGen by Microsoft unveiled for AI-driven material design January 16, 2025. Microsoft published details of a MatterGen, an AI model that designed entirely new materials at the atomic level, potentially useful for creating batteries, solar panels, and superconductors. It uses deep learning and quantum chemistry models to predict how atoms can be combined to create a material with a desired physical or electrical properties. So basically, it is one of the advanced model, which is a MatterGen, and that will be helpful in generating a matter. Means if you have any idea of a matter in your mind, you can simply give a prompt to that chatbot and ask for a probable manufacturing process or a probable design for a new material. So from the atomic level, this chatbot will going to give you a design of that material, and this technology can be useful in designing batteries, solar panel, and superconductors. So it uses deep learning and quantum chemistry models to predict how atoms can be combined together to create a new material. So material informatics use of AI to discover new materials faster than traditional experiments. So rather doing extensive experiments, trying and failing several times, this material informatics is one of the branch which will be helpful in creating new material faster, because it will use data from quantum chemistry models and deep learning in order to create or give you a certain idea about a generation of matter from the atomic level of that material. Then generative design, creating a new designs or materials through a machine learning algorithms. So generative design is one of the concept which is actually creating a design or a material by using machine learning algorithms. So there are algorithms which are employed in order to design a new material which is based on a machine learning. Quantum chemistry, it is a simulation of a molecular interactions using a principle of quantum mechanics. So it is one of the part of a science, quantum chemistry, that is a simulation of molecular interaction. So basically, there is a virtual designing of a material based on the interaction at the atomic and subatomic levels, and using a quantum mechanics, there is a study of material and matter with the help of a quantum chemistry. So why it matters? This tool can accelerate discovery in a green energy, aerospace, and electronics, reshaping intellectual property law, patent system, and global materials economy. So these tools are helpful in discovering a green energy, as it gives a design from an atomic level. Then in aerospace, we can apply the material design which is made by the MatterGen, along with electronics also get benefited by this MatterGen, which is unveiled by the Microsoft. I don't know why I'm stuck with the microscope. तर मायक्रोसॉफ्टने मॅटरजन सादर केलेले आहे. हे एक AI किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरती आधारित पदार्थ निर्माण करण्यासाठी एक क्रांतिकारी साधन आहे. जर तुम्हाला एखादा पदार्थ तुमच्या पाहिजे असणाऱ्या याच्यानुसार, म्हणजे तुम्हाला काही गुणधर्म त्या पदार्थामध्ये पाहिजे आहेत,
आणि तो पदार्थ तुम्हाला बनवायचा आहे, तर तुम्ही मॅट्रिजन AI ला तशी प्रॉम्प्ट देऊ शकता. मॅट्रिजन AI काय करेल, क्वांटम केमिस्ट्री मॉडेल्स वापरेल, मॉलिक्युलर इंटरॅक्शनचा यूज करेल. ही खूप हेवी केमिस्ट्री आहे. मॉलिक्युलर इंटरॅक्शनचा यूज करेल. आपण पाहूयात नंतर जनरल नॉलेजमध्ये. तर या मॉलिक्युलर मॉडेलचा, क्वांटम मॉलिक्युलर मॉडेलचा आणि मॉलिक्युलर इंटरॅक्शनचा यूज करून एक मटेरियल डिझाईन हे मॅट्रिजन AI देऊ शकतं. हे एक AI मॉडेल आहे. तसेच याचा वापर आपण बॅटऱ्या डिझाईन करण्यासाठी, पॅनल्स, सौर पॅनल्स असतात ते डिझाईन करण्यासाठी, सुपर कंडक्टर्स बनवण्यासाठी सुद्धा या AI बॉटचा आपण वापर करू शकतो. हे बेसिकली डीप लर्निंग आणि क्वांटम केमिस्ट्री मॉडेलचा वापर करतं आणि अणुसंयोजनातून इच्छित भौतिक आणि विद्युत गुणधर्म असलेले पदार्थ तयार करण्याचा अंदाज ते लावतं. म्हणजे व्हर्च्युअली ॲटम्स रिअरेंज करणं असेल, त्याच्यानंतर तुम्हाला ज्या अपेक्षित त्या पदार्थाचे भौतिक गुणधर्म आहे, ते भौतिक गुणधर्म मिळवण्यासाठी डिझाईन कसं हवं, काही विद्युत गुणधर्म तुम्हाला पाहिजे असतील त्याच्यामध्ये, तर त्याच्यासाठी हे डिझाईन कसं हवं, हे बनवण्याचं काम किंवा हे डिझाईन प्रेडिक्ट करण्याचं काम हे मॅट्रिजन AI करतं. तर मटेरियल इन्फॉर्मॅटिक्स एक ब्रांच आहे, ज्याच्यामध्ये AIचा वापर करून पारंपरिक प्रयोगापेक्षा अधिक जलद गतीने नवीन पदार्थ शोधण्याची ही प्रक्रिया आहे. म्हणजे तुम्ही लॅबमध्ये एखादा नवीन पदार्थ शोधताय, तर नवीन पदार्थ शोधण्यासाठी तुम्हाला लॅबमध्ये ऍक्च्युअल फिजिकल एक्सपेरिमेंट करत बसण्याची गरज नाहीये. हेच तुम्ही या कशामध्ये, मटेरियल इन्फॉर्मॅटिक्स मध्ये या मॅट्रिजन AI ला एक साधी प्रॉम्प्ट देऊन मॅट्रिजन AI कडनं जे तुम्हाला डिझाईन अपेक्षित आहे ते बनवू शकता. त्यानंतर आहे क्वांटम केमिस्ट्री. क्वांटम केमिस्ट्री ही एक क्वांटम मेकॅनिक्स एक ब्रांच आहे. त्याच्या तत्वावरती आधारित अणूमध्ये असणारे जे परस्पर संवाद आहे, त्याचे संगणकीय अनुकरण करण्याचं काम क्वांटम केमिस्ट्रीमध्ये केलं जातं. थोडक्यात जे मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स असतात, ते सिम्युलेट केले जातात विथ द हेल्प ऑफ कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी. ठीक आहे, तिथे क्वांटम केमिस्ट्रीचा वापर होतो. तर हे जे उपकरण आहे, याचा वापर करून आपण हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, म्हणजे ज्याच्यामुळे प्रदूषण कमी होईल, ज्याच्या वापरामुळं असे मटेरियल शोधू शकतो. अंतराळ अंतराळ तंत्रज्ञान वापरामध्ये च्या रिसर्चमध्ये आपण मॅट्रिजन AIचा वापर करू शकतो. कारण अंतराळात गेल्यानंतर युज्युअल मटेरियल जे असतात, जे पृथ्वीवरती आपण वापरतो, मे बी ते सफिशियंट नसतील. कारण रेडिएशनचा इफेक्ट होतो अंतराळामध्ये, स्पेसमध्ये रेडिएशन्स असतात. त्याच्यानंतर हीट खूप जास्त असते, व्हॅक्यूम असतं तिथे. त्याच्यामुळे पृथ्वीवरती आता तुम्ही पावसासाठी छत्री डोक्यावरती पकडतात, पण रेडिएशनसाठी डोक्यावरती छत्री पकडून उपयोग नाहीये. यू विल स्टिल गेट सफर्ड फ्रॉम द रेडिएशन्स टू हॅव अ रेडिएशन सिकनेस. किंवा इथे तुम्हाला गरमलं तर तुम्ही पंख्याने हवा घालता स्वतःला, तर वरती टेम्परेचर खूप जास्त असतं किंवा एकतर खूप कमी असतं. तर अशा वेळेस कुठलं मटेरियल सस्टेन करेल तिथे, याच्या शोधासाठी आपण मॅट्रिजन AIचा वापर करू शकतो. तसंच इलेक्ट्रॉनिक्सच्या शोधामध्ये जसं सुपर कंडक्टर बनवणं असेल, अशा गोष्टींसाठी आपण मॅट्रिजन AIचा वापर करू शकतो. तर मग याच्याबरोबरच हे बौद्धिक संपदा कायदे, पेटंट प्रणाली आणि जागतिक पदार्थ अर्थव्यवस्था याच्यावरती सुद्धा खोल परिणाम भविष्यामध्ये करू शकतं. ठीक आहे, हे होतं मॅट्रिजन AI विषयी. आहेत का सगळे? कुणी मागं राहिलंय? काल मायक्रोस्कोप पाहिला होता, राईट. त्याच्यामुळे तो मायक्रोसॉफ्टला मायक्रोस्कोप स्टक झाला माझ्या डोक्यामध्ये. आलेत का सगळे? कुणी मागं राहिलंय? समजलंय का सगळ्यांना माझा बोलण्याचा अर्थ असा आहे? आता शेवट स्लाइड आहे. इथपर्यंत आलेत ना सगळे? काहीतरी रिस्पॉन्स द्या मला चॅटमध्ये. आलोय सर, मागे राहिलोय.
ओके, अक्षय म्हणताय 90% समजले, बाकीचे परत एकदा वाचतो. सुवर्णा म्हणताय की समजलंय. ठीक आहे सुवर्णा. क्रांती समजलंय. ठीक आहे. एकदा वाचावं लागेल तुम्हाला, परत रिवाइज करावं लागेल. कारण पोथी बऱ्याचशा वेळेस ऐकून लक्षात राहत नाही, पारायण करावं लागतं. राजेश्वरी समजलंय. ठीक आहे. पारायणाने लक्षात राहील. ठीक आहे. आणि परीक्षेपर्यंत पारायणच करायचे तुम्हाला. AI for a Science lab highlights role of AI in accelerating discovery early 2025, and reports are ongoing. So Microsoft AI for Science lab released a series of findings showing how AI has dramatically accelerated scientific discovery, from simulating protein folding to improve climate model and material synthesis. So basically AI for Science lab highlights, which are published and those published in early 2025, that include how this AI is dramatically accelerating fields like a scientific discovery, from simulating of protein folding to improving climate models and material synthesis. So these are some fields which are can be seen growing drastically by the use of AI. So as microscopic level, we can see in case of protein folding, it is a microscopic level thing, basically that happen inside a body. And in order to simulate that protein folding, that can be theorized by using AI, to the improvement in climatic models, even at a large scale, AI can be helpful in improving how climatic models will going to work out there in an environment, in order to reduce uh, effects which are seen by us due to the human activities, such as pollution and other climatic disasters which are faced by the activity of a human being into the environment. So those climatic models also being improved with the help of AI. Even into the material synthesis, AI is helpful, as we've seen in the Matrogen. The lab works at an intersection of AI, physics, biology, and chemistry, using powerful models like a graph neural network and transformer based model. So lab works at intersection of AI, means in those lab works there is use of AI along with the physics, biology, and chemistry, using these powerful models such as graph neural network and transformer based model. So these kind of models are used with the help of AI. AI for science, it is using a machine learning to uncover patterns and predictions in a scientific data faster than traditional method. So basically this AI for science, this is one of the lab, and they uses machine learning techniques to uncover patterns and to predict scientific data transfer than the traditional methods. Means traditionally by using pen and paper, we cannot design a new material, or using multiple experiments, we need to predict a suitable material for the purpose which we are intending. But in case of AI, if we incorporate AI into the science, then the process will be a faster in order to get early results. Simulation, a computational experiment replacing or enhancing physical lab work. So basically, rather doing physical lab work, we can simulate all the conditions which are required or which needs to satisfy in order to get a new material design, especially in case of material synthesis. Then interdisciplinary AI, combining domains like biology, physics, and data science. So in case of interdisciplinary AI, there is a combination of multiple branches such as biology, physics, and data science with each other to get results which we are expecting. So why it matters? This indicates a shift towards AI as a scientific collaborator, not just a tool,
It raised questions in legal academic setting about research ownership, accountability, and AI generated patents. So basically, AI is doing research work for us, and it itself discovering new materials, new techniques, and new methods. As we know, if scientist is responsible for doing some kind of a research and he is able to develop any kind of a process or any model or any structure that is patentable. In case of AI, as we know, AI is intervening into the material synthesis and all the process which are carried out inside the lab. All those processes are simulated by the AI. So in that case, the patent which are filed by human being, there is a separate branch or separate entity which governs patent law, able only for the human being. But in case of AI, there is a question how AI patents will be filed and how the ownership of a new discovery will be awarded to the people, either to the people or to the AI company which is responsible for developing that chatbot. तर बेसिकली AI फॉर सायन्स ही जी लॅब आहे यांनी शोध प्रक्रियेमध्ये एआयचा वाढता प्रभाव जो आहे तो अधोरेखित केलेला आहे. जसं आपण पाहिलं, एआय मटेरियल डिझाईन करते आहे, एआय सिम्युलेशन वापरते, एआय क्वांटम केमिस्ट्री पण वापरते, फिजिक्स असेल, बायोलॉजी असेल, सगळ्या क्षेत्रामध्ये एआय रिसर्च करू शकते, सिम्युलेट करू शकते, किंवा तुम्ही फक्त एक प्रॉम्प्ट दिली एआयला की मला असं मटेरियल पाहिजे, तर ते त्या पद्धतीचं मटेरियल डेव्हलप करून देऊ शकते. आता एआयच्या वापरामुळे हा जो एआय फॉर सायन्स लॅबने प्रकाशित केलेला अहवाल आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की साध्या प्रोटीन फोल्डिंग जे आहे, म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये ज्या प्रोटीन लेवलला प्रोसेसेस होतात त्या सिम्युलेट करण्यापासून हवामानाबद्दलची जे मॉडेल्स असतात, जे लार्ज स्केलवरती मोठ्या प्रमाणावरती ऍप्लिकेबल असतात किंवा युजफुल असतात, तर छोट्यातल्या छोट्या गोष्टीपासून मोठ्यातल्या मोठ्या गोष्टीपर्यंत एआय प्रत्येक गोष्ट आता सिम्युलेट करू शकते. म्हणजे त्याच्यावरती विचार करू शकते, त्याच्यावरती तुम्हाला रिस्पॉन्स देऊ शकते, त्याच्यामध्ये चेंजेस करून तुम्हाला सांगू शकते की कुठलं मोर बेनिफिशियल असेल, म्हणजे नवीन पदार्थाची रचना असेल, याच्यामध्ये सुद्धा एआय एक महत्वाचा पार्ट प्ले करत आहे. तर ही लॅब जी आहे ती एआय, भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र आणि रसायनशास्त्र या सगळ्यांच्या संयोगस्थळी काम करते. म्हणजे एआयचा वापर जिथे जिथे फिजिक्समध्ये, केमिस्ट्रीमध्ये किंवा एआय कंबाईन करून या सब्जेक्टमध्ये, या फील्डमध्ये ज्या डिस्कव्हरी होतात त्या डिस्कव्हरीज वरती लक्ष ठेवण्याचं काम ही एआय फॉर सायन्स लॅब करते. त्याच्यानंतर ग्राफ न्यूरल नेटवर्क आणि ट्रान्सफॉर्मर बेस्ड मॉडेल हे मॉडेल आहेत एआयचे, त्याचा वापर हे एआय फॉर सायन्स लॅब करते. तर ही जी लॅब आहे वैज्ञानिक डेटामधून पॅटर्न शोधण्यासाठी आणि अंदाज लावण्यासाठी मशीन लर्निंगचा वापर पारंपरिक पद्धतीपेक्षा अधिक वेगवान यांच्याकडे केला जातो. सिम्युलेशन टेक्निक वापरली जाते, ज्याच्यामध्ये संगणकीय प्रयोग असतात, ते संगणकामध्येच केले जातात. जसं तुम्हाला नवीन मटेरियल बनवायचं असेल तर तुम्ही लॅबमध्ये एक्सपेरिमेंट करून नवीन मटेरियल बनवता, तसं व्हर्च्युअली संगणकामध्येच, कम्प्युटरमध्येच एआयचा वापर करून आपण मटेरियल डिझाईन करू शकतो. त्याच्यानंतर इंटरडिसिप्लिनरी एआय एक आहे, ज्याच्यामध्ये जीवशास्त्र असेल, भौतिकशास्त्र असेल, डेटाशास्त्र असेल, या सगळ्या गोष्टींचं कॉम्बिनेशन वापरलं जातं इंटरडिसिप्लिनरी एआय मध्ये, ज्याच्यामध्ये मल्टिपल सब्जेक्ट्स सोबत कंबाईन केले जातात आणि रिस्पॉन्सेस जनरेट केले जातात किंवा नवीन इन्व्हेन्शन्स केले जातात. तर आता एआय जे आहे ते फक्त एक साधन न राहता वैज्ञानिक सहकारी म्हणून उदयास आलेलं आहे. म्हणजे पहिले फक्त सायंटिस्ट रिसर्च करायचे, लेखक पुस्तक लिहायचे. आता तुम्ही स्वतः एआयला प्रॉम्प्ट दिली, एखादी सिच्युएशन सांगितली की मला याच्यावरती एक पुस्तक लिहून पाहिजे, एआय तुम्हाला पुस्तक लिहून देईल. तुम्हाला जर एखादी कविता करायची असेल, तुम्हाला वाटलं की कविता करावी, तर तुम्ही एआयला प्रॉम्प्ट दिली तर एआय तुम्हाला कविता लिहून देईल. तुम्हाला एखादं चित्र बनवावं वाटलं, एआयला प्रॉम्प्ट द्या, एआय तुम्हाला ते चित्र बनवून देईल, तो व्हिडिओ बनवून देईल, ॲनिमेशन बनवून देईल.
तर या सगळ्या गोष्टी एआयच्या माध्यमातून होत आहे. जे माणसं करू शकत होते, माणसांना त्या गोष्टी करण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागत होता, आता काही मिनिटामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स त्या गोष्टी करत आहेत. त्याच्यामुळे आता हे जे शोध आहे, शोधांचे मालकी हक्क, जबाबदारी आणि एआय मधून उत्पन्न होणारे जे पेटंट आहे, त्यांचा कायदेशीर आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण पहिले समजा अक्षय यांनी काही नवीन शोध लावला, तर अक्षय पेटंट फाईल करू शकत होते त्यांच्यासाठी. आता अक्षय एआयचा वापर करून नवीन शोध लावतील आणि स्वतःच्या नावावरती पेटंट घेऊ शकतात. तर अशा पद्धतीने या गोष्टींचा इफेक्ट म्हणजे एआयचा वापर आणि त्याच्यावरती असणारे जे पेटंट लॉ आहेत, त्याच्यामध्ये सुद्धा आता सुधारणा करण्याची गरज आहे, असं एआय फॉर सायन्स या लॅबच्या अहवालाच्या निष्कर्षातून आपल्याला समजतं. ठीक आहे, हे होते सायंटिफिक आणि टेक्नॉलॉजिकल करंट अफेअर्स जे आपण पाहिले. मी जरा थोडा आजारी पडलो म्हणून मस्ती कमी आहे आज माझी. ओके अमोल, गेट वेल सून. समजलं सगळ्यांना? करंट अफेअरचा स्टडी कसा करावा? करंट अफेअरचा स्टडी वाचायचं, शॉर्ट नोट्स काढायचे आणि जे ताजे करंट अफेअर्स आहेत ते नोट डाऊन करत राहायचं प्रत्येक महिन्यामध्ये. पेपर्स वाचायचे, न्यूज पाहायच्या. एक इनशॉर्ट म्हणून ऍप येतं, त्या इनशॉर्ट ऍपमध्ये न्यूज बऱ्यापैकी समराईज केलेली असते, ते वाचायचं कधी मध्ये. नाहीतर मग न्यूज आर्टिकलवालं एखादं इंस्टाग्रामचं हे असेल, अकाउंट असेल, त्याला फॉलो करा. युट्यूब शॉर्ट्स कुणी बनवत असेल त्यांना फॉलो करा. ठीक आहे, झालंय आजचं सेशन कंप्लीट झालंय आपलं. अखंड करंट अफेअर्स सप्ताहामधला एक अध्याय पूर्ण झालाय आपला, ज्याच्यामध्ये आपण सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी बेस्ड करंट अफेअर्स पाहिले. आणि हे इंटरनॅशनल करंट अफेअर्स आहेत, याचं पण तेवढंच महत्व आहे, विचारलं जातं बऱ्याचशा वेळेस. द हिंदू एडिटोरियल, हा ते चांगलं आहे करंट अफेअर्स साठी. अक्षय, बरोबर आहे तुमचं. उद्या कोणता टॉपिक राहील? उद्या याच्यातूनच टॉपिक राहील. इन्स्टावरती प्युबिटी म्हणून आहे. ओके, ठीक आहे, त्यांना फॉलो करा प्युबिटीला. शाउट आउट टू प्युबिटी. सर, स्टेट आणि नॅशनल लेवलचं करंट अफेअर्स नाही का एकदम आहे ना मयूर? आपण पहिले बाहेरून आतमध्ये येतोय. इंटरनॅशनल लेवलवरती पण विचारतात, एखादा क्वेश्चन त्याच्यावरती येतो करंट अफेअर्स मधून. सगळ्या गोष्टीसाठी तयार राहिलेलं कधीही चांगलं. ठीक आहे, चालेल, मग भेटूयात उद्या, पुढचे करंट अफेअर्स पाहूयात. थँक्यू ऑल, बाय.